صلاة الله ما لهت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب هذا حديث باسم الحبائب فهج سكر أعطاف الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب حدا حديث باسم الحبائب فهز سكر أضاف الركائب نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناسب والمراتب له الجاه الرفيع له المعاني له شرف المؤبد والمناكب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب فلا حديث عن باسم الحبائب فهز سكر أطاف الركائب فلو أن سعينا كل يوم على الأحداق فوق النجائب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب حدا حديث باسم الحبائب فهز سكر أعطاف الركائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحابة جميعهم عيد رده الأطائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب هذا حديث باسم الحبائب فهذا سكر
كواكب على أحمد خير من ركب جائر صلاة الله ملاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب الموت طافته أمان الأرض فذاكري سمهم بالأنجم زهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله يا حبيب الله صلاة الله ملاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب رب فارفعنا ببركاته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن يا رسول الله يا حبيب الله صلاة الله ملاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خير أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وهينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على به وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا ترهم ثواب هذه الليلة وفضلها
اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووافقنا لعمل صالح يمكثناه على ممار الظهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفانا غير مفتونين ولا مخذولين واهدم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا السالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا ندمع بعدها أبدا وشرنا ذات لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama, para sepuh hadirin hadirat, alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua berjumpa kembali di tempat yang mulia, pada acara yang mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam selalu dan senantiasa terlimpah curahkan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat, serta semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa malam hari Rabu kita bersama-sama belajar, maka sampailah kita pada malam hari ini sampai ke maqalah sadisah asyrah, maqalah yang ke-16. An Abi Sulaiman Ad-Darani. Nasihat yang ke-16 ini datang dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Abdurrahman bin Atiyah nama beliau. Nama beliau Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Wad-Daran qaryatun min qura Dimishq. Sedangkan Ad-Darani merupakan nama desanya, seperti Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi dari daerah Banten. Abdurrahman bin Atiyah Abi Sulaiman Ad-Darani dari daerah Daron. Ya, Daron itu nama desa. Singkat cerita, beliau memberikan nasihat, annahu qala, sesungguhnya beliau mengatakan, fil munajah, pada munajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicatat doa beliau, permintaan beliau kepada Allah. Dan ini unik, antik bin ajaib. Apa doa beliau? Ilahi la in talabtani bidhanbi la utallibannaka bi'afwik wala in talabtani bi bukhli la utallibannaka bi sakhaik wala in adkhaltani an-nar la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuk. Ini doanya antik ini. Apa doanya? Ilahi, wahai Tuhanku,
La in talabtani bidzanbi, jika engkau menuntut aku atas dosa-dosaku, la utallibannaka bi'afwik, maka aku akan menuntutmu ya Allah dengan apa? Dengan pemaafanmu. Karena setiap manusia ini, apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat, mesti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu tidak ada yang kelewat. Semua pasti ditanya di hadapan Allah. Di antaranya usia, buat apa, nikmat, buat apa, semua. Maka ketika ada perbuatan dosa, ya, alhamdulillah ajaran Nabi kita Muhammad, dosa itu bisa dihapus oleh Allah dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in talabtani bidzanbi, jika engkau menuntutku karena dosa-dosaku, la utallibannaka bi'afwik, maka aku akan menuntutmu ya Allah dengan apa? Dengan maafmu yang begitu lapang. Karena Allah ini Maha Pemaaf. Innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, tidaklah berdoa dengan doa seperti ini melainkan orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tahu sifat-sifat Allah. Ini beliau menunjukkan kenalnya kepada Allah begitu dalam, sehingga beliau paham, ya, apa yang dipahami, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih luas daripada dosa-dosa yang dilakukannya. Pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih lapang daripada kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Inna rahmatallahi wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Aja maning kula sampeyan sing muslim, sing beriman kepada Allah. Bahkan mereka yang tidak beriman kepada Allah masih diberikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pai nginung, pai mangan, pai kenikmatan yang ada di alam dunia ini kepada orang yang tidak beriman. Apa maning kula sampeyan insyaallah orang yang beriman dan kelak insyaallah husnul khotimah. Ini doanya ajib antik. Jika engkau ya Allah mempertanyakan dosa-dosaku, menuntut dosa-dosaku, maka aku tuntut balik. Ya, apa yang dituntut? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemaaf. Dikatakan rahmat Allah lebih luas daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Lalu apa lagi? Wala in talabtani bi bukhli, ya Allah, jika engkau menuntutku bahwasanya aku ini orang yang pelit dalam artian apa? Biman'il wajib, kadang-kadang meninggalkan kewajiban yang harusnya dilakukan akan tetapi tidak dilakukan. Artinya pelit beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au man isail mimma fuddila indi, atau kadang-kadang menolak pengemis. Ya, kita ini sama pengemis kadang-kadang banyak minta maafnya. Sodako bu, maaf bu ya. Iya, jaluk maaf nih wong ngemis ya. Maaf bu ya. Nah, ini kebanyakan. Apa sih? Laka receh sih. Ya duitnya abangan kabeh wis komaning bae sedekahe. Ini. Nah, ini termasuk jikalau engkau menuntutku bahwasanya aku ini pelit, la utallibannaka bisakhaik, maka aku akan menuntutmu ya Allah bahwasanya engkau Maha Dermawan, raja daripada orang-orang yang dermawan.
walaupun aku ini pelit, kadang-kadang meninggalkan ibadah, akan tetapi Engkau Maha Dermawan ya Allah. Engkau Maha baik, Engkau Maha mulia. Wala in adkhaltani annar, dan jika Engkau memasukkan aku ke dalam neraka, la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuk. Jika Engkau memasukkan aku ke dalam neraka, maka aku akan aku akan memberitahu kepada penduduk neraka bi anni uhibbuk, bahwasanya aku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa antik, tapi ya pada intinya mengharap untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ngarep apa-apa gini, beli ngarepaken surga, beli wedining neraka, apa maning ngarepaken pujian sing menusa beli. Harapannya satu, apa itu? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang pernah dipanjatkan oleh satu orang waliyah, Robiah Al-Adawiyah. Ya, doanya apa? Ya Allah, jika aku ini ibadah mengharapkan surga, tutup saja sudah surganya. Saya nggak perlu surga. Dan jikalau aku ini beribadah karena takut neraka, buka saja selebar-lebarnya neraka tersebut. Ya, karena saya tidak takut neraka. Lalu apa tujuannya ibadah? Semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama itu gak peduli, walaupun dimasukkan ke dalam neraka, yang penting mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Nah, secara akal, kalau misalkan ada satu orang dimasukkan neraka, tapi orang tersebut mendapatkan ridho dari Allah, kira-kira kesiksa tak beli? Ya beli. Ya, orang kesiksa. Kenapa? Karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa seperti ini ya bukan doanya kita orang ini. Ya, kita orang sih doanya, ya Allah berikan rezeki yang lapang, ya Allah hindari dari segala macam musibah dan cobaan. Ya, ini doanya kita ini. Ya, padahal cobaan itu akan mengangkat derajat. Padahal rezeki itu enggak perlu diminta, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita orang awam, orang biasa ya wajar. Ya kan, tetapi sekali-kali meningkatlah. Ya, seakan-akan enggak butuh surga, enggak butuh neraka. Wis, yang kita butuhkan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya wal magalah sabi'a asyrah. Dan nasihat yang ke-17, kila dikatakan as'adun nas man lahu qalbun alim wa badanun sabir wa qana'atun bima fil yad. Dikatakan bahagianya manusia, artinya paling bahagianya manusia, paling senengnya manusia, ya siapa itu? Man lahu qalbun alim, adalah manusia yang memiliki hati yang mengetahui. Apa yang diketahui? Bi annallaha ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdu'in kana. Orang yang paling bahagia adalah yang hatinya tahu bahwasanya dia senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Di dalam rumah selalu dibarengi oleh Allah, di luar rumah selalu dibarengi oleh Allah. Dimanapun berada, dia merasa dibarengi oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau kita merasa dibarengi oleh Allah, diawasi oleh Allah, kira-kira kula sampian ki wanita beli ngelakoni dosa, ya beli wani. Kenapa? Tahu, sadar bahwasanya Allah Maha melihat, sehingga sedikit sekali kesempatan untuk berbuat dosa.
Yang ada ibadah, 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 sehingga hatinya merasa tenang. Apalagi di akhirat nanti masuk ke dalam surga, kumpul sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nah, itulah manusia yang paling senang, bukan manusia yang paling kaya lalu dia menjadi as'adun nas, paling senengnya menusak duduk. Justru wong sugi kaya-kaya tambah puyeng bu apa? Ya naruh duit pakai tergini, kira-kira beli hilang priben. Kadang-kadang beli bisa turu dan lain sebagainya. Jadi manusia yang paling bahagia yaitu pertama, hatinya tahu apa yang dia ketahui, bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa mengawasinya, bersamanya dimanapun kita berada, sehingga sedikit kemungkinan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa badanun sabir, dan orang yang paling bahagia adalah mereka yang mempunyai badan yang sabar. Kula sampeyan dituntut ibadah oleh Allah, ini dibutuhkan sabar. Ngaji bae unggal malam rebo, pegel mah pegel. Sembayang bae sedina sewengi sampai ping 5, durung sunah-sunai pegel mah pegel. Maca Quran bae unggal dina mata ki pegel mah pegel, lambur mah lambur. Tapi kita dibutuhkan sabar. Ya, karena orang sabar itu bukan ketika mendapat musibah saja. Menjalankan ibadah pun kita harus perlu sabar. Maka jebli sabar us marian bae lang ajine. Nah, maka alhamdulillah kula sampean insyaallah mempunyai rasa sabar tingkat dewa. Amin ya rabbal alamin. Dadi wong sugih pegel tapi sabar bae lah. Ya bakal dadi wong sugih sabar mah enak bu ya. Sing ngake beli kuat dadi wong beli sugih melarat jiprat kongkon sabar ya angel urusane. Makanya kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu kalau tidak didasari dengan iman yang kuat, maka dia akan menjadi kufur. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qanaatun bima fil yad, dan qanaah. Apa itu qanaah? Ridho, rela, legowo apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dilihat materinya, ajan deleng materine, baka jen deleng materine kula sampian ki angel syukuran ning Gusti Allah. Tapi lihat siapa yang memberikan. Ya, walaupun kecil, alhamdulillah oleh rezeki sing Gusti. Gampang syukuran ning Gusti Allah kalau yang dilihat Allah Subhanahu. Tapi jika kasih dideleng materi ini, waduh rezeki ini semene. Ya, akhirnya beli alhamdulillah. Dagangan lagi laris maya, alhamdulillah fasih. Dagangannya sepi, apa maning unggal dina sepi baik, ya wis syukurane ku angel. Dudu alhamdulillah, aduh maning tepak batuk maning. Ya, cerita ngalor ngidul sing blenak-blenak. Nah, sehingga qanaah menerima apa adanya, ridho, dan tahu bahwasanya itu pemberian dari Allah akan menjadi as'adun nas, paling bahagianya manusia. Qanaah bima fil yad, ridho terhadap apa yang kita miliki. Ya, takdir telah ditentukan oleh Allah, rizki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita ini bergerak. Ya, hanya bergerak saja. Bil harokah barokah. Karena dengan bergerak, ya, ke sawah, ke pasar, kemana lah pun, ya, dengan bergerak
akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal magalah samina asyrah, dan magalah yang ke-18 an Ibrahim an-Nakhi. Beliau mengatakan innama halaka man halaka qablakum, sesungguhnya orang-orang yang celaka sebelum kalian bisalasi khisalin, penyebabnya ada 3 macam. Ya, orang-orang zaman dahulu celaka, tidak beruntung, penyebabnya berapa? 3 macam. Pertama, bifudulil kalam, karena banyak ngomong. Ya, banyak ngomong. Wa huwa ma la khaira fihi fid dini wad dunya. Sudah banyak ngomong, omongannya tidak memberikan manfaat baik untuk urusan agama ataupun untuk urusan dunia. Aya, pendate je kakean ngomong tapi manfaat baik urusan dunia maupun urusan akhirat, ya berarti tidak termasuk. Ya, tidak termasuk hal yang dapat membinasakan. Tapi kalau banyak omong urusan agama jauh lebih bagus. Banyak omong urusan dunia bagus. Ya, supaya gampang mendapatkan ekonomi, supaya tidak merepotkan orang lain bagus. Yang tidak baik adalah ngomongnya tidak manfaat. Ya. Yang kedua, wa fuduli ta'am, dan banyak makan. Banyak makan. Wa huwa ma la yu'inuhu 'ala din. Banyak makan yang seperti apa yang bisa membinasakan? Banyak makan akan tetapi tidak bisa membantunya untuk ibadah kepada Allah. Mangane be sing akeh, sembayang males. Mangane be sing akeh, kongkon ngaji apa maning. Wah, berarti mangan sing akeh membinasakan. Tapi pendate mangane akeh tapi salate rajin, ngajine rajin, ya tidak membinasakan. Ya, justru malah baik dan bagus karena makannya bisa membantunya untuk ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, fudulul manam, banyak tidur. Banyak tidur. Wa huwa ma la yanfa'uhu fid din. Tidur yang seperti apa yang membinasakan? Tidur yang tidak bisa memberikan manfaat untuk agama. Ya, tapi kalau tidurnya ini bisa memberikan manfaat untuk agama, ya bagus. Seperti siapa? Tidurnya orang-orang alim itu. Jangan disamakan tidurnya orang alim dengan orang awam. Apalagi tidurnya ahli ibadah dengan orang awam, ini beda. Ya, setan ini lebih senang melihat orang awam ibadah daripada melihat orang alim tidur. Justru setan ini senang deleng wong alim turu ki seneng. Sebab apa? Wong alim pendate turu berarti tidak menyebarkan ilmu. Turu sih istirahat. Tapi pendate wong alim melek, ya wis ngobrole agama, ya curhat agama, segala-gala tentang agama, sehingga setan ini benci sama orang alim. Jadi pendate anak wong alim turu, wis ya senang setan. Nah, itulah mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, manfaat di dunia maupun di akhirat. Sehingga makan ya sudah secukupnya, tidur secukupnya, ngomong juga secukupnya, kira-kira bisa memberikan manfaat dunia maupun akhirat. Bukan tidak boleh makan banyak, silakan, asalkan manfaat. Makan banyak boleh, akan tetapi ibadahnya juga harus banyak, insya
Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bertambah iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.